सतगुरु दी प्यारी साध संगत जी, मेरे वल्लों सारिਆਂ ਨੂੰ राधा स्वामी जी। ਅੱਜ 22 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ हुजूर जी ਵੱਲੋਂ भी डेरा ब्यास ਦੇ ਵਿੱਚ सत्संग फरमाया गया। आप जी ने आज ਜਿਹੜਾ सत्संग फरमाया बहुत खुल के ਤੇ ਅੱਜ आप जी ने बहुत कड़े लफ्ज़ां ਦੇ ਨਾਲ सत्संग फरमाया है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ सत्संग ਪਹਿਲਾਂ हुजूर जी ਤੋਂ ਕਦੇ नहीं सुनिया गया। आज आप जी ने ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿੱਤੀ ਉਹ शेख तकी दी। जब तुलसी साहब ने शेख तकी नूं समझाया सी दिल का हुजरा साफ कर, वो आज बाणी लिती। बहुत दिनों बाद ये बाणी डेरा ब्यास दे विच लिती गई है ते हुजूर जी वालों पहली बारी डेरा ब्यास दे विच इस बाणी नूं लिता गया है। ते आज दा जिहड़ा सत्संग है पूरा आप जी नूं सुनना है ते बहुत कड़े लफ्ज़ां दे नाल आज आप जी ने पूरा साडे सामने खोल के रखिया है। हुजूर जी पहला तो ही ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ हुजूर जी ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ ਕਰ के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। आप जी ने कहा कि ये जिहड़ी बाणी है ये गोस्वामी तुलसीदास साहब जी की बाणी है। आप जी ने कहा कि ये बाणी शेख तकी अपने एक शिष्य नूं समझाउण वास्ते लिखी गई सी। कहंदे हैं तुलसी साहब दा जन्म हिंदू घराणे दे राज परिवार दे विच महाराष्ट्र दे सतारा जिले दे विच होया सी। आपने यह बाणी अपने एक शिष्य शेख तकी को समझाने दे लई लिखी सी। शेख तकी एक मुसलमान सीगा जिहड़ा कि हज करके आ रहा सीगा ते जद उन्हां दे दरबार ने उन्होंने बताया कि इत्थे ही एक संत दा भी डेरा लग्या होया है, तो आप जी दे मन दे विच एक उत्साह पैदा होया कि क्यों ना संत दे नाल मिलिया जावे। जद आप उत्थे पहुंचे आपने तुलसी साहब दे सामने अपना हाल दस्या ते आप जी ने अर्ज कीती कि उस अल्लाह नूं किवें पाया जा सकदा है। ता उस वेले तुलसी साहब ने शेख तकी नूं कुरान दा हवाला दिंदे हुए बड़ी खूबसूरती दे नाल समझाया। इहदे विच एक चीज नोट करन दी लोड़ है। हुजूर जी ने कहा कि देखो तुलसी साहब ने अपने धर्म किसी हिंदू धर्म दी बाणी नूं नहीं लिता, आपने कुरान दा हवाला लिता। आपने शेख तकी दा धर्म बदलन दी कोशिश नहीं कीती, आपने उन्हां नूं उनकी ही भाषा में उन्हीं की धर्म की किताब से समझाने की कोशिश की थी। आपने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जब इस दुनिया में आए ते आप जी ने जिन्ना भी अपनी भाषा दे विच प्रचलित गल रखी आपने उन्होंने गीता दे विच ट्रांसलेट किया। गुरु ग्रंथ साहब दा हवाला लेंदे हुए आपां वेखीए कि उत्थे कई गुरुआं दी बाणी जिहड़ी है वो दर्ज है। ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ ਕਰ ਜਾना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। आपने कहा कि जब ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਸੰਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਤੁਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਨਾ ਕੇ ਆਨੇ ਕੇ लिए ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। आपने फिर कहा ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए कि जे तू उस मालिक ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਪਾਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਪਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਚਲੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਊਂਠ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੜਵੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਡੇ ਕੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਡਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਟਮਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਕ੍ਰਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮਾਲਿਕ ਕਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। हुजूर जी ने फिर आगे समझाया, चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਟਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਆਊਗਾ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਜੋੜਨ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ
ਕਿ ਭਾਈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਏ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਮਾਏ ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਏ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਕਲੀ ਮੰदिर मस्जिद में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कि भाई ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਚਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਦ ਪਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰੱਖਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਆ ਕਰ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ, ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਰਹੂਗੀ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰੇ, ਸੁਖ ਮੇਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਏ।
जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। आप जी ने कहा कि जेड़ा बंदा उस मालिक दे उत्ते विश्वास रखता है, अपने दुख सुख दोनों समान करके चलता है, उस मालिक नू एक समझदा है, ओदे लई फिर दुख सुख समान कुछ नहीं रह जांदे। वो गुरु ओदे लई खड़ा हो जाता है। लेकिन साडी हालत तां बन गई है, दुख आऊगा मालिक नू याद कर लेंगे, सुख आवेगा कौन मालिक है। भाई साडा विश्वास डोल जाता है, जरा जी साडी जिंदगी दे विच कोई चीज आ जाए साडा विश्वास डोल जाता है। फिर आपां सोचते हैं ये किस दे कारण हो रहा है, तब भाई आप समझाते हैं तत्ता दोष न दीजिए, दोष कर्मा अपना, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए वर्जना। कि हुण ये जिहड़ियां चीज़ां भी आपां अपनी जिंदगी दे विच देख रहे हैं, जो भी साडे नाल हो रहा है, ये साडा ही करनी दा फल है भाई। जिहड़ा कुछ भी आपां अपनी जिंदगी दे विच कीता है, जिहड़ा कुछ भी आपां अपने पुराने जन्मां दे विच कीता है, वो अज आपां भोग रहे हैं। तां करके ये जिहड़ा दोष है ये भी साडा अपना है। आपां अज जिहड़ा गैरां दा ध्यान है वो अपने बिठा के बैठे हैं। आप जी ने समझाया कि सानू तां भाई अपनी जिहड़ी लिव है वो मालिक दे नाल लगानी है। पलटू मन मोया चले जगत को त्याग, कि जे आपां उस जग नू त्याग के अपने मन नू उस परमात्मा दे नाल लावांगे, फिर जाके मालिक सानू वो बख्शीश देऊगा। आज आपां उस गति दे विच नहीं हन, आज आपां अपनी मन दी गति दे विच चल रहे हैं। आपां किस चीज दा कमंड कर रहे हैं? ये भाई माटी दा शरीर है, माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत एही, कि तां माटी है मालक, एक दिन माटी दे विच मिल जाऊगा। इहदी की मत है? आपां कर्म कांड दे विच फसे हुए हैं, वेद कतेब पढ़ पढ़ थके सजदे, क्या आपां तां वेद कतेब पढ़दे पढ़दे सजदे करदे करदे आपां अपनी जिंदगी नूं लुटा रहे हैं। कह रहे हैं वेद कतेब पढ़ पढ़ करदे सजदे, घिस गए साडे मत्थे ना रब तीरथ रब मक्के, जिन पाया तिन दिल विच यार पक्के, कि जिन्हां ने अपने दिल दे विच उस यार नूं पक्के दे नाल बिठाया है, उस नूं रब मिलिया है। नहीं तां पढ़दे रहो इस चीज नूं अपने मत्थियां नूं घिसदे रहो, नहीं रब मिलन लगा। जिन्हां नूं भी मिला है अपनी भक्ति तो मिला है, घर बैठे नूं मिला है। घर बैठे जुगत पाइए सतगुर का उपदेश, कि जिन्हां ने सतगुर दे उपदेश नूं पाया है, उन्होंने तो घर बैठे वो मालक मिल गया है। फिर आप जी ने कपड़े का एग्जाम्पल लिंदा कि कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, आपां उन्हां नूं धोबी दे कोल ले जांदे हां, धोबी जद मना कर दिंदा है, फिर वो कहता है ललारी दे कोल ले जाओ। ललारी की करदा है? ललारी ओदे उत्ते गूड़ा रंग चढ़ा दिंदा है, तो जिहड़ा वो दाग हुंदा है, गंदगी हुंदी है, वो दिखाई नहीं दिंदा। तां करके कहंदे हन ओ धोपे ना वेके रंग, कि जद वो गुरु जिहड़ा है वो ललारी है, वो साडी जिंदगी दे विच सानू जिहड़ी गंदगी है वो साडे तो साफ नहीं होण लगी। उन्हां दा जिहड़ा नाम है ओदा असर इन्ना हो जाता है कि वो जिहड़ी गंदगी है फिर दिखाई नहीं दिंदी। ते सानू भाई अटैचमेंट तो डिटैचमेंट की तरफ चलना है। अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट, तां जाके हम मालिक नू पा सकते हैं। फिर आपने कहा कि साडे मन दे विच आंदा है कि आपां उस मालिक नू किवें मिल सकते हैं। कुदरती काबे की तू मेहराब सुन गौर से, आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कि वो जिहड़ा मालिक है वो तो जरूर सानू बुला रहा है। आपां अपने कन्नां नू मालिक दे तरफ बंद करके बैठे हैं। वो जिहड़ी धुन है वो 24 घंटे साडे कन्नां दे विच वज रही है, वो मालिक सानू बुला रहा है, लेकिन साडे विच वो ताकत नहीं है कि आपां उहनूं सुन सके। तां करके सानू गुरु दे सहारे की जरूरत पड़दी है। वो गुरु सानू जुक्ति समझांदा है, लेकिन भाई होवेगा साडी करनी दे नाल। क्यों पटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शाह रग में है दिल भर पे जाने के लिए। आपने कहा कि आपां तां पूरी तरीके दे नाल भटक रहे हैं उस यार दी तलाश दे विच। वो यार जिहड़ा है वो साडे दिल दे विच है, वो साडे मन दे विच है। जे तू उसनूं पाना चाहुंदा है अपने दिल दे विच झाक। आपने कहा कि जद बुले शाह ने शाहनाथ तो पूछया कि मैं उस मालक नूं किवें पा सकदा हां, तां आपने कहा भुलिया रब दा की पाना, इधर पुटना इधर पाना, कि जे तू अपना ख्याल दुनिया तो कड़ के रब दी तरफ लावेगा, रब तेरे आगे आ जाऊगा। साच कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही रब पायो,
ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦੇ ਕਾमिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी जो तुझे देगा फहम शहारग के पाने के लिए। कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਦ ਤੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲਏਗਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। गोशे बातन ओ कुशादा जो करे कुछ दिन अमल लाह इलाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। आपने कहा कि होवेगा अमल करन दे नाल होवेगा, ला इलाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, कि जे तू उस रब दे नाल मिलना चाहुंदा है ना तां अमल दे विच लाण दी लोड़ है। जे आपां अमल दे विच लावांगे फिर ओ जाके सानू मिलेगा। एक दिल लाखों तमन्ना, कि साडी जिहड़ी तमन्ना है ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਮੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਪਾਂਡਵ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਗਾਂਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਂਡਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਲ ਹੋਊਗਾ। दुर्योधन ने कहा सी एक सूई भी नहीं देऊंगा। तां करके तुसी देखो किन्ना वड्डा महाभारत इस दे विच होया। आज आपां ने देश दी साडे सामने रखी। हुजूर जी ने कहा कि आज वड्डे वड्डे देश जमीनां दे लई एक दूसरे दे उत्ते लड़ रहे हन। आप जी ने गल्फ कंट्रीज दा एग्जाम्पल मिस इंटरप्रिटेशन साडे सामने रखिया कि जिन्हां दे कोल पैसा है वो चाहुंदे हन साडे कोल होर पैसा आ जाए, साडे कोल होर जमीन आ जाए, आपां इस देश दे उत्ते भी कब्जा कर लेण। इस तरीके दी सोच साडी हो रही है। आप जी ने रावण दा एग्जाम्पल साडे सामने रखिया कि रावण ने क्रोध दे विच जंग युद्ध कीता, की हासिल होया? लंका जल के राख हो गई। ते क्रोध दे विच आपां अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप जी ने फिर समझाया क्रोध दे धर्म जाति दे बारे कि आपां ने तां अपने मन दे विच आके अपने आप ਨੂੰ क्रोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਟ ਲਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਟ ਲਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਟ ਲਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿੱਤਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਾਏ ਸਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪੂਜਾ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। दादू दयाल साहब ने भी सानू यही समझाया, दादू निवरे नाम बिन झूठे कित ज्ञान, कर बैठे सर खाली करे पंडित वेद पुराण। कि आपां तां सिर्फ रहंदे आ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀ ਪੜ ਲਈਏ, ਪੜੀਏ ਚੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਚੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਚੇਤੇ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਏ ਚੇਤੇ ਸਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜੀਤੇ ਜਾਗਤੇ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੈਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਮਤ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਕਰੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਅਮਲ ਲਾ ਇਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਚਲਤੇ ਜੋ ਗਿਰੇ ਤਾਕੋ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਰਾਹੇ ਆਲਸ ਦੋਸ਼। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਰੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਟਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। यह सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए, कुन कुरान